মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখুন আমি এই পুরনো দুটো শিকড় নিয়েছি অ্যাডেনিয়ামেরই, আর দুটো ব্রাঞ্চ নিয়েছি পুরনো অ্যাডেনিয়ামেরই। তো এটা আমি পুরনো শিকড়ের সঙ্গে ব্রাঞ্চের এবং দুটো অ্যাডেনিয়াম সিডলিংয়ের সঙ্গে দুটো রুটের আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে এটাকে আমি প্রতিস্থাপন করব। দেখুন এটা একটা অ্যাডেনিয়ামেরই ব্রাঞ্চ, এই ব্রাঞ্চের সঙ্গে একটা অন্য অ্যাডেনিয়ামের মূল বা শিকড় বা রুটের সঙ্গে আমি গ্রাফট করব। একদম ইউটিউবে ফার্স্ট ভিডিও, দেখুন এরকম ভিডিও আপনি আগে দেখেননি, এই ভিডিও প্রথম দেখছেন ইউটিউবের মধ্যে। এটা আমি করার আগে আমার ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে আমি ভালো করে স্যানিটাইজ করে নেব। মিথাইল অ্যালকোহল বা আপনি O2 দিতে পারেন, H2O2 হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দেওয়ার পরে সমান করে আমি কেটে নেব পুরনো ব্রাঞ্চটাকে। দেখুন এই আমি পুরনো ব্রাঞ্চটাকে কেটে নিচ্ছি। কেটে নেওয়ার পর কিন্তু এই অংশে হাত দেবো না, নিজের হাতকে স্যানিটাইজ করে নেব। দেখুন এটা পুরনো শিকড়, এটা একটা एडेनियम शिकड़। यह है एडेनियम की एक मूल रूट। इसको हम सही जगह में जहाँ लगा सकते हैं ग्राफ्ट हम काट लिए। काटने के बाद इसको हम ग्लू से या फेविक्विक से हम इसको चिपकाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक तो तुरुखीर मतलब लैटेक्स निकलता है, इन लैटेक्स को अच्छे से साफ कर देना होगा। हम पहले कॉटन और हैंड को सैनिटाइज कर लिए, अपना हाथों को सैनिटाइज कर लिए। उसका बाद जो तुरुखीर या लैटेक्स निकलता है कटने के बाद उसको हम अच्छे से साफ कर देते हैं, क्योंकि सेल टू सेल एडजस्टमेंट करने के लिए हमको ये जो तुरुखीर व लैटेक्स निकलता है उसको हमको साफ कर लेना होगा। और ये जो तुरुखीर या लैटेक्स निकलता है लेकिन डेंजरस है, आँख में ना लगे, किस जगह में ना लगे, इसमें आपका जलन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। इसको थोड़ा संभाल के देखिए। दोनों मिलाकर हम एकदम टाइट करके पहले हम दबा के रखे, उसका बाद हम ग्लू से इसको हम चिपका दे रहे हैं। रूट और पुराना रूट एडेनियम का पुराना रूट हम काट के सही करके लिए हैं। थोड़ा दबा के रखने 10 सेकेंड 15 सेकेंड इसको दबा के रखना है। 10-15 সেকেন্ড একে টিপে জোর করে টিপে ধরে থাকতে হবে। তারপরে একটু মুখে করে হাওয়া দিয়ে নিতে হবে, ফু দিয়ে নিতে হবে। দেওয়ার পরে এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেওয়ার পর দেখুন এটা জয়েন্ট হয়ে যাবে। আমি এটা ফেভিকুইক দিয়ে করছি, এটা গ্লু হলে একটু তাড়াতাড়ি হতো। দেখুন আমার জয়েন্ট হয়ে গেছে। এটাকে আমি এবার রেডি করে ফেললাম। এই দেখুন এটাকে এবার আমি প্রতিস্থাপন করব। খুব आस्ते आस्ते संभाल के इसको खोलना है। थोड़ा दबा के फू मार देने से टाइट पकड़ लेता है। এটাকে আপনি টিপে ধরে থাকুন, একটু দিয়ে একটু मुंह दिए फू दें, मुंह से हवा लगाइए, जल्दी से जल्दी वो पकड़ लेगा। देखिए पुराना रूट के साथ एक तो एडेनियम का ब्रांच का हम ग्राफ्टिंग कर दिए। एकदम आपका प्लांट रेडी है। इसको आप टॉप में लगाकर इसको थोड़ा ठंडा जगह में रख लीजिए। और इसका देखिए इसका सीड पॉड है, इसको हम काट देंगे क्योंकि इसमें बहुत खाना लगता है, जल्दी जल्दी खाना देना पड़ता है तब ये ग्रो होता है। सीड पॉड के लिए खाना जो ज़्यादा लगता है इसलिए हम इसको काट दिए। और एक पीस है देखिए सीड पॉड, इसको भी हम काट के निकाल देंगे क्योंकि खाना थोड़ा कम लगे, इसलिए हम इसको काट दिए सीड पॉट को। आप लोग भी सीड पॉट रहे तो उसको काट दीजिए, पत्ता ज़्यादा रहे तो उसको भी काट दीजिए। देखिए ये रोपने के लिए रेडी हो गया।
लेकिन रोपने के बाद इसको ठंडा जगह में सेमी शेड एरिया में रखिए 1 हफ्ता। उसके बाद इसको धूप में निकालिए, जहाँ धूप कम लगता है उस जगह में ला के रखिए। और एक तो है देखिए, और एक तो ब्रांच के साथ हम एक तो ग्राफ्ट करेंगे, देखते रहिए। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, ऐसा वीडियो बहुत कम है। देखिए पुराना ब्रांच के साथ एक तो ब्रांच एडेनियम ब्रांच के साथ एक तो रूट की ग्राफ्टिंग होते जा रहा। वीडियो में लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए, अंतिम तक वीडियो देखिए, नया नया कुछ आपको देखने मिलेगा। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत सारे आपको नया नया वीडियो देखने में मिलेगा। देखुन दोस्तों, माय फ्रेंड, देखুন এটাকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কটন দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, স্যানিটাইজ করে নিয়ে আছে, হাতকে করে নিয়ে আছে, টুলসকেও করে নিয়ে আছে। আর একটা দেখুন, এরপর আমি এটাকে জোর করে টিপে ধরবো, টিপে ধরার পর জোর করে দুটো একসঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার পর আমি ভিতরে এই দুটোর সারফেস অংশ যেন ঠিক অ্যাডজাস্ট হয়, ক্যাম্বিয়াম লেয়ারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই দেখুন ঠিক মিডিলের সঙ্গে আমি অ্যাডজাস্ট করছি, দিয়ে আমার হাতে যে গ্লু আছে, সরি আমার হাতে ফেভিকুইক আছে, এই ফেভিকুইক দিয়ে আমি এটাকে 1 ফোঁটা ফেভিকুইক দিয়ে টিপে ধরবো, টিপে চেপে রাখবো 15 থেকে 20 সেকেন্ড। তারপর এটাকে আমি ছাড়বো। এটা আমার একটা নতুন প্ল্যান্ট রেডি হয়ে গেল। দুটো গাছের একটা গাছের শিকড় আর একটা গাছের ব্রাঞ্চ দেখুন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি প্রতিস্থাপনের জন্য রেডি করব। দেখতে থাকুন ভিডিওতে নতুন নতুন কিছু দেখতে পাবেন, মিরাকেল দেখাবো, রকেট সায়েন্স দেখাবো। দেখুন দেখতে থাকুন, এরকম ইউটিউবে ভিডিও আপনি খুবই কম পাবেন। অ্যাডেনিয়ামের গ্রাফটিংয়ের নানান সিস্টেম আপনারা দেখেছেন, কিন্তু এরকম একটা মিরাকেল সিস্টেম আপনারা কখনো দেখেননি। তাই বলি বন্ধু, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। অ্যাডেনিয়ামের ওপরে নতুন নতুন টেকনিকের নতুন নতুন সায়েন্টিফিক মেথডে গ্রাফটিং দেখাবো, সেগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন দুটো নতুন প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে গেল, একটা ব্রাঞ্চের সঙ্গে আমি একটা অন্য প্ল্যান্টের রুট গ্রাফট করে দিলাম। আর এখানে দেখুন একটা সিডলিং আছে, সিডলিংয়ের সঙ্গে এটা আমি গ্রাফট করেছি। এই দেখুন এটা একটা সিডলিংয়ের সঙ্গে একটা দেখুন দেখুন এটা আবার একটা অ্যাডেনিয়ামের শিকড়, এই শিকড়ের সঙ্গে আমি অ্যাডেনিয়ামের সিডলিং একটা গ্রাফট করেছি, দেখতে পাচ্ছেন। এবার এটাকে আমি প্রতিস্থাপন করব, প্রতিস্থাপন করার জন্য রেডি। কিন্তু প্রতিস্থাপন করার আগে আপনাকে সেমিসিড এরিয়াতেই আপনাকে রাখতে হবে, এই পরিকল্পনা করেই নামবেন। আপনি সরাসরি রৌদ্রের মধ্যে রাখবেন না এবং জল একটু কম ব্যবহার করবেন। মাটিটা পটের মাটি যেন শুকনো থাকে, তাহলে এটা দ্রুত আপনার অ্যাডজাস্টমেন্টটা হয়ে যাবে। আমি 4টে প্ল্যান্টকে আমি রেডি করেছি। দেখুন দুটো সিডলিং দিয়ে করেছি আর দুটো ব্রাঞ্চ দিয়ে করেছি। অ্যাডেনিয়ামের শিকড়, অন্য অ্যাডেনিয়ামের শিকড় এবং একটা অ্যাডেনিয়ামের সিডলিং হাতে যেটা রয়েছে, আর একটা হাতে দেখুন একটা অ্যাডেনিয়ামের মূল বা রুট, অন্য একটা অ্যাডেনিয়ামের ব্রাঞ্চ গ্রাফট করেছি। দেখুন এবার এটাকে আমি প্রতিস্থাপন করে দেবো। দেখুন প্রতিস্থাপন করে দিচ্ছি।
ওকে, এটা দেখতে খুব সুন্দর হবে, কারণ সিডলিংয়ের ঠিক জয়েন্টের স্থানটায় একটা কর্ডেক্স তৈরি হবে। সিডলিংয়ের জয়েন্টের স্থানে একটা বড় কর্ডেক্স তৈরি হবে। থ্যাংক ইউ, খোদা হাফেজ।